Good morning and welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. Yesterday, from the equilibrium of rigid bodies, we have started for the friction. We have discussed what is meant by friction, types of friction, then laws of friction. After that, we have seen the coefficient of friction. Okay, so we will have a quick review of that, and then we'll proceed for the next part. Okay, so can anybody will tell me now what is meant by a friction? What does A it mean force exactly? which सर a लीड force करना which होता था opposes Go ahead. a force which opposes motion of the body is called as friction. So friction is nothing but the force which opposes the motion of the body. That is nothing but the friction. Okay. So whenever we used to talk about the friction, then we can say that it is nothing but the resistive force, and that resistive force always acts in the direction opposite to the motion. That may be the linear motion or that may be the angular motion. Okay. What are the types of friction? sliding friction and Friction, rolling friction. Rolling in a sliding sliding, friction. rolling in a sorry friction in a sliding and friction in a rolling. Great. Then static friction, dynamic friction, and what is that most important part? Angle of Limiting friction. Limiting friction. Exactly. So what does it mean about the limiting friction? कुठं तयार होतं रे लिमिटिंग फ्रिक्शन हे? त्यावेळची ऑब्जेक्टची कंडिशन काय असते लिमिटिंग फ्रिक्शनच्या वेळची? impeding condition. Impending condition means if you are going to apply the force just more than that of the applied force at that impending condition, object used to be in a motion, and if you are going to reduce the force, then object used to be in a rest condition. That is nothing but the impending condition. And at the impending condition or the limiting condition, that friction force used to bear a constant ratio with the normal reaction R. त्या लिमिटिंग फ्रिक्शनच्या वेळेस फ्रिक्शन फोर्स एफ आर जो असतो तो नॉर्मल रिॲक्शन आर बरोबर एक रेशो तयार करतो. त्या रेशोला आपण काय म्हणतो रे? Coefficient of friction. कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, and it is indicated by a mu. Its value is always less than One. less One. than 1. One. What will be the unit of the coefficient of friction? Unit काय असेल मग coefficient of frictionचं? Unitless. It will be unitless because it is a ratio of the two forces. Friction is a force, reaction is another force, so it will be a unitless quantity, we can say. Okay, so now we will go for the numericals related to that. Okay, firstly we will I would like to write the numerical statement of the numerical, and then we will go for the solving of the same. Okay, I would like to go for the simple one firstly, and then we'll go for the difficult one. Just a minute. I would like to have the simple one. It was asked in May 2002. Okay, so here the question is like this: a force required to pull the body of a weight 200 Newton on a rough horizontal plane is a 60 Newton. म्हणजे एक ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे, त्याचं वेट जे आहे ते 200 न्यूटन आहे, रफ सरफेस वरती आहे, आणि त्याला ओढण्यासाठी जो लागणारा फोर्स आहे तो 60 न्यूटन आहे. त्यांनी पुढे काय म्हटलेलं आहे? डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू विचारलेला आहे इफ फोर्स अप्लाइड ॲट अन अँगल 20 डिग्री विथ द हॉरिझॉन्टल. म्हणजे जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टला पुल करण्यासाठी जो फोर्स लावलेला आहे त्या फोर्सचा अँगल हा 20 डिग्री आहे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. तर तिथं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू म्हणजे तो सरफेस किती रफ आहे किंवा किती स्मूथ आहे त्याचं मॅग्निट्यूड आपल्याला विचारलेलं आहे. Okay, so firstly I would like to have a rough sketch related to that. So part of a solution will go for, okay, suppose that this is a rough surface over which that object is kept. We are assuming that, okay, this is a rough surface and the object is kept over it. I would like to consider as a box. You can consider as any rigid body, any shape, but here I am assuming it as a square box, rectangular box. Okay, chalo so here if you consider it's a dotted x-axis through the center as a horizontal and a vertical as a y-axis, then in that case we will have the weight of the object vertically downward. Just a minute, I will go for
दिस विल बी द वेट. द फोर्स इज अ पुलिंग. ओढणारा फोर्स आहे, म्हणजे राईट साईडला असेल की लेफ्ट साईडला रे? राईटला. राईट. म्हणजे इथं असेल, बरोबर ना? येस सर. आता त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं नाही की तो फोर्स इथं आहे की इथं आहे. आपण काय अजून करणार आहे की दॅट फोर्स विल बी अप्लाइड ॲट दिस पॉईंट. असंही असू शकतं की तो फोर्स हा इथं सेंटरमधून लावलेला आहे, असे असू शकतं. वर अज्युमिंग दॅट इट इज ॲट ऑन द राईट हँड साईड. आणि त्यांनी काय कंडिशन दिलेली आहे? इट इज ॲक्टिंग ॲट अन अँगल ऑफ 20 डिग्री विथ द हॉरिझॉन्टल. म्हणजे या ॲक्सिस बरोबर त्याचा अँगल हा 20 डिग्री आहे, म्हणजे फोर्स आपला असा असेल इथं. This will be our force F having magnitude as a 60 Newton and its angle to the horizontal is given to us, that is a 20 degrees. कंडिशन प्रमाणे कळालं का काय केलं आपण ते? हा एक ऑब्जेक्ट आहे, ओके. त्या ऑब्जेक्टला काय केलंय? ओढलेलं आहे. कितीच्या फोर्सने? 60 न्यूटनच्या फोर्सने. आणि तो जो फोर्स लावलेला आहे तो अप्लाय करताना कसं केलं आहे? 20 डिग्री विथ हॉरिझॉन्टल, म्हणजे हॉरिझॉन्टल बरोबर 20 डिग्री अँगलने तो फोर्स लावलेला आहे. तर त्यांनी विचारले काय आपल्याला? तर हा जो सरफेस आहे, रफ सरफेस, ज्याच्यावरती हा ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे, तिथला त्या दोन्ही कॉन्टॅक्ट सरफेसमधला कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, म्हणजे तो सरफेस किती स्मूथ आहे किंवा किती रफ आहे, त्याची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. मीन्स दे हॅव आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट म्यू and they had given us the weight of the object as a 200 newtons. Okay, so along with these two forces, those are two forces are applied one. ही जे दोन फोर्सेस आहेत 200 न्यूटन आणि 60 न्यूटन, ही दोन्ही कशी आहेत? अप्लाइड फोर्सेस आहेत. मग ही दोन्ही जर का अप्लाइड फोर्सेस असतील तर रिॲक्टिव्ह फोर्सेस कुठं आणि कशी असतील रे, आणि किती असतील? दोन असणार. दोन रिॲक्टिव्ह फोर्सेस असणार. कुठं कुठं आणि कशी कशी असणार? दोन vertical आणि एक दोन्हीपैकी एक हे अलॉंग द प्लेन असेल आणि दुसरं परपेंडिक्युलर टू द प्लेन असेल. जे Yes. परपेंडिक्युलर टू द प्लेन म्हणजे कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला जे परपेंडिक्युलर असणार ते म्हणजे कोण असते? रिॲक्शन आर. दिस इज अ परपेंडिक्युलर टू दिस पॉइंट. आणि दुसरा कोण असणार आहे? FR frequent force. फ्रिक्शनल फोर्स अलॉंग द प्लेन डिरेक्टिंग टुवर्ड्स द राईट अँड लेफ्ट. लेफ्ट. लेफ्टला असणार. मोशनच्या अपोजिट आहे. मोशन प्रोबॅबल राईट साईडला आहे, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साईड. ओके. आता आपल्याला म्यू काढायचं आहे. कसं काढणार आहे म्यू? हाऊ टू गो फॉर द म्यू? हाऊ टू गो फॉर द म्यू? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. Frictional force by reaction. Frictional force by R. So I would like to write here. Firstly, we know. Write down below. We know FR is equals to mu R. हे स्टँडर्ड रिलेशन आहे. म्हणजेच काय? म्यू इज इक्वल्स टू FR बाय R. बरोबर आहे का? It means that to calculate the mu will be required to find out the frictional force and the normal reaction. ह्या दोघांची आपल्याला व्हॅल्यू पाहिजे. मी याला इक्वेशन नंबर 1 असं देतो. आता फ्रिक्शन फोर्स FR कसा मिळेल आणि R कसा मिळेल? कसं कॅल्क्युलेट करायचं रे? फ्रिक्शन फोर्स FR आणि रिॲक्शन R. तर FR ला F ला रिझॉल्व करावं लागेल. FR ला F ला रिझॉल्व करावं लागेल. रिझॉल्व केला F ला. काय होईल रिझॉल्व केल्यानंतर ना? समजा आपण जर FR ला आपण रिझॉल्व केलं, सॉरी F ला रिझॉल्व केला तर F चा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट हा टुवर्ड्स द राईट हँड साईड असेल आणि F चा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट व्हर्टिकली अप असेल. हां, रिझॉल्व केला मग काय मिळेल तुम्हाला त्याच्यापासून रिझॉल्व केल्यानंतर ना? 60 cos 20 डिग्री फ्रिक्शनल फोर्स. 60 cos 20 फ्रिक्शन फोर्स. डायरेक्टली तुम्ही आपण कंडिशन, म्हणजे तुम्ही काय केलं की कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय केलं, बरोबर आहे ना? येस सर. ओके. आता कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपण का वापरू शकलो इथं, बरं कोणी सांगू शकेल का? कॉन्स्टंट मोशन. मोशन कॉन्स्टंट आहे, पण त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला? अ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल म्हटलंय. म्हणजे ऑब्जेक्ट ओढण्यासाठी लागणारा फोर्स हा 60 न्यूटन आहे. कोणता ऑब्जेक्ट ज्याचं वेट 200 न्यूटन आहे तो ऑब्जेक्ट ओढण्यासाठी लागणारं फोर्स हे 60 न्यूटन आहे.
त्यांनी सांगितलं का त्या ऑब्जेक्टला ओढत नेले असं पुढे, असं मेन्शन केलेलं आहे का? नाही. नाहीये. म्हणजे आपण काय अजून करणार की हा असा आपल्याकडे एक ऑब्जेक्ट आहे आणि याला जर का या सरफेसवरून पुढे ओढायचं असेल 20 डिग्री अँगलने असा फोर्स लावून, तर तिथं आपल्याला लावावा लागणारा फोर्स हा 60 न्यूटन कमीत कमी लावावा लागेल. म्हणजे इम्पेंडिंग कंडिशन आहे, बरोबर आहे का? म्हणजे कंडिशन कोणती आहे? इम्पेंडिंग कंडिशन आहे. आणि आपण जे म्यू लिहितो की नाही, हा म्यू आपण इम्पेंडिंग कंडिशनमध्येच लिहितो, लिमिटिंग फ्रिक्शनच्या वेळेस लिहितो. म्हणजे इथं ऑब्जेक्ट हा आपण इक्विलिब्रियम मध्ये असं अजून करणार आहे. ओके, सो राईट डाऊन बिलो दॅट फॉर FR and R, for FR and R, assuming object in a equilibrium, assuming म्हणजे दिलेलंच आहे आपल्याला, assuming त्यांनी बॉडी म्हटलेलं असो, assuming a body in a equilibrium, body in equilibrium, therefore मग काय होईल सांगा बरं? इक्विलिब्रियम मध्ये आता म्हणजे काय होईल? Summation of fx is equal to 0. Summation of Summation fx is equals to 0 and a summation fy is equals to 0. तर पहिलं कोणतं घेतो सांगा? fx घेता की fy घेता? fy. fy. So consider summation of forces along the y-axis is equals to 0. Consider a summation of forces along the y-axis is equals to 0. Therefore, now tell me the summation fy. Minus 200. मायनस 200. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे 200, त्याच्यामुळे तो मायनस घेतला आपण, बरोबर आहे. हा पुढे Plus 60 प्लस 60 sin 20. अगदी बरोबर आहे. म्हणजे एफ चा वाय कंपोनेंट येणार, तो बी प्लस येणार, बरोबर ना? Yes, sir. प्लस एफ वाय बिकॉज व्हर्टिकली अप चालला. हा पुढे व्हॉट अबाउट द आर? Plus R. प्लस रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू 0. Therefore minus 200 plus fy means f sine of theta plus r is equals to 0. Therefore फक्त व्हॅल्यू पुटअप करत चला. minus 200 plus f is a 60 sine of 20 plus r is equals to 0. Therefore something plus r equals to 0. What is that something? Magnitude you have to go for. minus 179.47. Minus 1 179.47. 48 की 47? 48. Round figure 8. बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. Please to check it. minus 179.4787 असे येते, बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. रिड्युसिंग दॅट टू दॅट, सॉरी, जर का आपण ते डिजिट जर का मर्ज केले तर काय होणार आहे आपल्याला? ते 48 होणार आहे. सो देअरफॉर आर इज इक्वल्स टू हा प्लस की मायनस? प्लस 179.48 न्यूटन्स. आलं का आर सर्वांचा? Yes, sir. नाउ व्हॉट एल्स रिमेन टू कॅल्क्युलेट? Summation of Summation of fx is equals to 0. कॅल्क्युलेट काय करायचं आपल्याला? FR calculate करायचं. FR कॅल्क्युलेट करायचं आणि तो कोणत्या ऍक्सिसला आहे? X axis. एक्स ऍक्सिसला आहे. सो वी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्सिडर समेशन fx is equals to 0. So write down below that consider summation of forces along x axis is equals to 0. तर x axis ला कोण कोण असणार? FR असणार, लेफ्ट साइडला चाललाय, आणि f चा x कंपोनंट मी तर लिहितो त्याला fx. दोघंच आहेत, बरोबर ना? Yes, sir. ओके, हा. सो वी विल हॅव द कंडिशन हिअर FR प्लस या मायनस? Minus. Minus FR will be minus because it is acting towards the left hand. left hand side. What about this fx? Plus. Plus because it is acting towards the
Right hand Right side. hand. plus fx is equals to 0. Therefore, minus fr plus fx. Fx means f cos of theta is equals to 0. Therefore, minus fr, which is unknown, plus f is a 60, cos of theta is a 20 is equals to 0. Therefore, minus fr plus 60 cos 20, how much? 56.38. 56.38. 58.38. बरोबर आहे का बघा? 56, sir. 6 sir. 56.38. Yes, sir. Okay. Therefore, a minus fr is equals to minus 56.38. दोन्ही साईडला मायनस आहे, काय होईल मग? Plus. Cancel. प्लस होईल. सो fr is equals to 56.8 newtons. Is all of you have got the same value? Yes sir. 38. 38. 56.38. Is it correct now? Yes sir. Yes, sir. Please do fast. Remaining persons fast करा. Okay. So now for the mu, put in equation 1. Therefore, equation 1 implies mu is equals to fr by r is equals to fr is a 56.38 divided by r as a 179.48. Therefore, mu is equals to 0.314. 314. There will be no unit for this. Okay. Okay, sir. Yes. Yes Yes, sir. sir. Yes sir. Okay. So this is the first one which we have solved by changing the magnitudes. 0.314 scala. Here the weight of the object was 100 Newton. Angle of the plane, this is the different one. Horizontal plane is a 30 Newton. Okay. On a rough horizontal plane, to determine the coefficient of the applied force at an angle of 15 degree. You will be able to solve this one. हे तुम्हाला सॉल्व करता येईल आता आपण या टाइपचा आपण सॉल्व केलेला आहे, बरोबर का? हो सर. Yes sir. टेक इट इज फॉर होमवर्क. ओके, स्क्रीनशॉट काढून घ्या त्याचा. बी फास्ट. हे आहे ना? हा PDF मध्ये आहे. PDF मध्ये आहे. हे एक्झाम्पल नंबर लिहून घ्या. 2.2.1 घेतला. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट वन बघा इथं. Pull of 25 Newton at 30 degree to the horizontal is necessary to move a block of wood on a rough horizontal table. Find the weight of the block if the coefficient of friction is a 0.20. Same type of question is there, but they have asked in a different way. In previous question they asked to calculate the coefficient of friction. Here they had given us a coefficient of friction, and from the coefficient of friction they asked to calculate the weight of the block. Of the block. Can we go for it? Yeah, you will be in the position to solve it. सॉल्व करतो सर. सॉल्व करताय की सॉल्व करूया? करतो सर. करतो सर. कराल ना? हो. Okay. The next one is the same as that previous one. A body of a weight 100 Newton is placed on a horizontal plane. To just move the body means on impending condition. It is in impending condition. To just move the body in a horizontal plane, a push of 25 inclined at a 20 degree to the horizontal plane is required. पुश आहे इथं पुल नाही आहे, पुशिंग फोर्स ढकलणारा फोर्स आहे. 25 न्यूटनचा आहे, 20 डिग्री अँगलने आहे. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी अँड द प्लेन. पहिल्या दोन एक्झाम्पल मध्ये काय होतं? पुलिंग फोर्स होता, इथं हा पुशिंग फोर्स आहे. करू शकाल? Yes, sir. Okay, greatest. Then this one is the same as like a previous one. Coefficient of friction काढायचंय. वेट फक्त चेंज केलेला आहे. 300 किलो न्यूटन आहे, 300 न्यूटन ऐवजी. अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन आहे आणि अँगल त्याचा 15 डिग्री आहे, 15 डिग्री आहे. आणि इट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट द फोर्स देअर. ओके.
So those are the simple one. Those were asked for the 4 marks, 3 marks likewise. Now we'll go for the somewhat difficult medium level. It was asked in December 9 for 10 marks. What they given? A block B. हा B हा ब्लॉक आहे. A block B in a figure 2 म्हणजे ही फिगर आहे इथं. ऑफ वेट 100 न्यूटन, त्याचं वेट 100 न्यूटन आहे. Determine the maximum weight of the block A for which the system will be in equilibrium. The coefficient of friction between block B and the table is a 0.20. कंडिशन कळाली का बघा इथं काय केलंय. हा एक टेबल आहे. या टेबलवरती कसा ब्लॉक ठेवलेला आहे. या ब्लॉकला दोरी बांधली आहे. इथं पुली आहे आणि पुली जी आहे तिथून ती पुली 45 डिग्रीने इकडं कनेक्ट केलेलं आहे. ते फक्त मेकॅनिझम आहे. एक दोरी आहे. ही दोरी अशी बांधलेली आहे. दोरीचं एक टोक ब्लॉक बी ला आहे, दुसरं टोक ब्लॉक ए ला आहे आणि दोरी अशी स्ट्रेट आहे इथं. आणि तिथं स्ट्रेट असताना हा जो अँगल आहे तो एक पुली आहे आणि त्या पुलीला बरोबर इकडं सपोर्टिंग मेंबर लावलेला आहे ज्याचा अँगल 45 डिग्री आहे. आणि त्यांनी विचारले काय, जर का ब्लॉक बी म्हणजे हा ब्लॉक जो टेबलवरून घसरणार आहे त्या टेबलचा आणि ब्लॉक बीच्या मधला जो कॉन्टॅक्ट सरफेस आहे तिथला कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हा 0.20 आहे. तर तो ब्लॉक बी जस्ट मूव्ह करण्यासाठी म्हणजे इम्पेंडिंग कंडिशनमध्ये आणण्यासाठी या ब्लॉक एचं वेट किती असायला पाहिजे, जेणेकरून त्याच्यापेक्षा जर का जास्त वजन लावलं तर ब्लॉक बी हा पुढे घसरणार आहे, स्लाइड होणार आहे. मेकॅनिझम कळालं का? येस सर. सर्वांना मेकॅनिझम कळालं ना? म्हणजे आपल्याला एचं वेट काढायचं आहे कोणत्या कंडिशनला, ज्या कंडिशनला बी हा जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन असेल. मग जेवढा फोर्स आपण ए ला लावेल म्हणजे एचं जेवढं वेट असेल तेवढं त्या दोरीमध्ये येणार, बरोबर का? येस सर. आणि त्या दोरीमधनं तेवढंच फोर्स हे बरोबर बी कडे जाणार आणि बी ला पुढे ओढणार इकडं असं. म्हणजे जे टेन्शन असणार स्ट्रिंग मधलं एच्या ठिकाणी आणि बीच्या ठिकाणी ते कसं असणार, इक्वल. इक्वल असणार. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट वी हॅव टू गो फॉर दी example. Okay, so I would like to go for it one. Okay, this is the statement of the question. This is the statement. Is it visible? Yes, sir. Yes sir. Block B in a figure म्हणतो directly because we are going to draw it in a figure having weight असं म्हणतो त्याला मी, having weight of 100 Newton. Now I would like to go for the sketch. Okay, so table is there. So I am assuming that this is a horizontal table and here this is a vertical plane of that. So दोन साइड मी ड्रॉ करतो त्याच्या. Then block is there. Suppose that this is a block B which is resting over this table. Okay, and this here is another one block which is connected to the same string we can say. Okay, and it is going to pull, it will be pulled here in. String is there which is connected to this block from here. Okay, suppose that here we have an that pulley mechanism and from the pulley it will be connected to this one. So I have to go for the remaining part and this is a supporting for that pulley. From here just a minute, I would like to have a different color. इथून इकडं असं हा सपोर्टिंग आहे आणि या सपोर्टचा अँगल दिलेला आहे आपल्याला पण त्याच्या अँगलचं काय देणं घेणं नाही आपल्याला. ओके, सो हिअर दॅट पुली इज देअर. आय एम अज्युमिंग हिअर ॲज अ पुली. दिस इज अ पुली. ओके, अँड इट इज कनेक्टेड टू दिस वन. हे इथं कनेक्ट केलेली आहे आणि याचा अँगल आपल्याला 45 डिग्री दिलेला आहे. याच्या अँगलचं काही देणं घेणं नाही आहे आपल्याला. ओके, दिस इज द सपोर्ट. दिस इज द ब्लॉक B which we want to push here, pull here. This is the block A and this surface over which this block B is resting is a rub. हा जो टेबलचा सरफेस आहे या टेबलवरती जो ब्लॉक रेस्ट होतोय तो सरफेस हा रब आहे, खरबरीत आहे आणि त्याला काय केलं, दोरी बांधली आपण. त्या दोरीचं दुसरं जे टोक आहे तिकडे आपण ब्लॉक ए ला बांधलेलं आहे.
ओके. आणि ब्लॉक ए ने काय करतोय तर आता ब्लॉक ए पासून जी दोरी निघाली आहे तिथून पुली आहे, पुलीवरून पास करून इकडे जोडलेली आहे. आपण ब्लॉक ए ला धरून खाली ओढतोय असं, म्हणजे ए ला वेट किती असणार आहे, जेवढं आपण फोर्स लावेल तेवढं. थोडा वेळ असं अजून करा की आपण त्या दोरीला धरून असं लोंबकळतोय खाली, आणि त्या दोरीला धरून असं लोंबकळ काय होणार आहे, हा जो ब्लॉक बी आहे तो ब्लॉक बी बरोबर इकडच्या साईडला स्लाइड होणार आहे. ती कंडिशन आहे. आणि आपल्याला कधीच वेट काढायचं आपलं, तर ज्या वेळेस ब्लॉक बी हा ऑन द व्हर्ज ऑफ मोशन असेल त्यावेळेचं वेट आपल्याला ब्लॉक एचं कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्याने आपल्याला बीचं वेट दिलेलं आहे 100 न्यूटन. सो आय वुड लाईक टू मार्क हिअर द वेट ऑफ द ब्लॉक बी ॲज अ 100 न्यूटन. 100 न्यूटन बीच आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. This is a 100 Newton of this block B. Okay. Now, with respect to this, we want to go for the weight of the block A. काय करता येईल सांगा बरं, कसं कॅल्क्युलेट करता येईल रे? हाऊ टू कॅल्क्युलेट इट? एनीवन? फोर्स एफ काढायचं. पहिलं आपल्याला फ्रिक्शन काढावं लागेल. ओके. आपल्याला तो पुलिंग फोर्स म्हणजे वेट एच काढायचं आहे, म्हणजेच आपल्याला या स्ट्रिंग मधलं टेन्शन काढायचं आहे. बघा मी काय म्हणतो ते, कारण जेवढं टेन्शन इथं असेल हे टेन्शन किती असणार आहे, तर ब्लॉक ए च्या वेट एवढं असणार आहे. बरोबर ना? Yes, sir. जेवढं तुम्ही त्याला खाली धरून ओढणार तेवढंच वरती त्या दोरीमध्ये येणार, म्हणजे ते टेन्शन इथंपर्यंत कॅरी ओव्हर होणार आणि ते टेन्शन टी आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला ह्या दोन ऑब्जेक्ट आहेत, म्हणजे आपल्याला दोघांच्या एफबीडी घ्याव्या लागतील कुठंतरी. बरोबर का? पण बरोबर आहे का? Yes, sir. सो फर्स्टली एफबीडी कोणाची घेऊयात मग, ए ची घेऊयात की बी ची घेऊया? Beach. Beach. बी ची घ्या. एफबीडी घ्यायची. ओके, चलो विल गो फॉर द एफबीडी ऑफ द बी. त्याच्या खाली पहिलं कन्सिडरिंग इक्विलिब्रियम, considering equilibrium of a system, full stop. Next line, consider FBD of B, FBD of a block B. तर ब्लॉक बी चं एफबीडी घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरची फोर्सेस कोणकोणती ऍक्ट होतात ते कळायला पाहिजे आहे. सो पहिला आपण काय करूया, वी विल जनरेट इट्स डॉटेड एक्स अँड वाय ॲक्सिस अँड वी विल शो द फोर्सेस दोज आर ऍक्टिंग ओव्हर इट. पहिल्याचा डॉटेड एक्स ॲक्सिस काढा, डॉटेड वाय ॲक्सिस. वेट वी हॅव शोन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे, इथली रिॲक्शन नॉर्मल असेल या सरफेसला. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, So I am sir. assuming it as R. Probable direction of motion to the right आहे की to the left आहे? Right. To the right आहे, म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला असेल? To the left. Left side. To the left. So I am showing here a frictional force towards the left. So go for the FBD of this one now. So firstly, the block as it is, we have to free it from its contacting surfaces and we have to cut that string. So firstly draw dotted x and y axis to the center. Along the y-axis vertically downward there is a weight of the block that is a 100 Newton. Then along this vertical, that is a y-axis, vertically upward normal reaction R is there. Then tension is there in the string. We are going to cut it. आपल्याला फ्री करायचा सरफेस पासून, म्हणजे कट केला दोरी खाली पडेल. मग दोरी टाईट ठेवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, ती लेफ्ट राईट साईडला आपल्याला पुल करावी लागेल, सॉरी पुश करावी लागेल, म्हणजे त्याच्यातलं टेन्शन दिसेल आपल्याला इथं. आणि इथं हॉरिझॉन्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड कोणता फोर्स असेल, हा Friction. फ्रिक्शनल फोर्स असणार आहे. ओके, नाउ हाऊ टू प्रोसीड.
बोला हा काय करायचं होतं पहिलं एक्सटर्नल फोर्स काढा. Summation. समेशन एफ एक्स अँड एफ वाय हॅव टू गो फॉर. पहिला कोणता घ्यायचा सांगा Summation of y. एफ वाय. सो कन्सिडर अ समेशन ऑफ फोर्सेस along the y axis equals to 0. Tell me the sum here. काय येईल sum बरं इथं? Minus 100 Newton. 100 हा डाऊनवर्ड येतोय म्हणजे प्लस येईल की मायनस येईल? Minus. मायनस येणार. आणखी कोण आहे वाय ऍक्सिस ला? Reaction. आर आहे. तो आर काय येणार? प्लस येणार. ओके. सो minus 100 as it is coming vertically downward plus reaction R is equals to 0. Therefore R is equals to plus 100 Newton. बरोबर? Yes, sir. Now next. Summation fx is equals to 0. Summation of forces along the y-axis is equals to 0. So consider summation forces along the x-axis. Sorry. X-axis. X-axis is equals to 0. Therefore बोला कोण कोण येणार x-axis ला आता? Positive T आणि F. T पॉझिटिव्ह येणार आणि FR निगेटिव्ह येणार. So T minus FR is equals to 0. That is a minus FR is equals to minus T. That is FR is equals to T. आपल्याला माहिती आहे का FR किंवा T? नाही. नाही. मी म्हणेन FR माहिती आहे. म्यू माहिती आहे. म्यू माहिती आहे. R माहिती आहे. म्हणजे FR काढू शकतो. कॅल्क्युलेट करता येतो. खाली लिहा. We know FR is equals to mu R. Therefore friction FR is equals to mu is a 0.2 right into R is a 100. so FR किती 20 की 200 20. 20 न्यूटन फ्रिक्शन मिळालं आपल्याला. Put in this. Therefore 20 is equals to T, that is a tension T is equals to 20 newtons. बरोबर आहे का? Yes, sir. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे? Weight of the A. Weight of A we want to calculate. आता काय करावं लागेल आपल्याला? FBD of A. FBD of A. A, right. Consider then. Consider a free body diagram of block A. This is the block. Draw the dotted x and y axis for understanding purpose over here. So along the y axis vertically upward कोण आहे रे? टेन्शन आहे. या केस मध्ये काय करा? वेट सेंटर मधून डाऊनवर्ड दाखवा. इथं खाली दाखवा. काय फरक पडत नाही. वन अँड सेम आहे. इथं सेंटर पण दाखवलं काय, इथून खाली दाखवलं काय. बरोबर ना? Yes, sir. हा आता पुढे बोला काय करावं लागेल आता? Summation of FY. Fy. Right down below then. Applying condition of equilibrium, summation Fy is equals to 0. Therefore, who is plus, who is minus? Both are plus, they both are negative. T minus W. W minus. Plus T minus W is equals to 0. That is a T is equals to W. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. T is a 20. So W is a 20 न्यूटन. म्हणजेच त्या ब्लॉक बी ला जर का त्या टेबलवरनं स्लाइड करायचा असेल तर ब्लॉक ए चं वजन हे 20 न्यूटन असायला पाहिजे आहे. झेपलं का सर्वांना? Yes, sir. All of you understood, no? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. For homework, what you have to do, we have to consider weight of this block as a 750 Newton. Okay, and coefficient of friction as a 0.312, and you have to find out weight of this block A. झेपेल का? सर एकदा एक्सप्लेन करता का? कोणता पार्ट? which one you want to have? ब्लॉक बी. तर इथं आपल्याला त्यांनी काय विचारलेलं होतं, एक ब्लॉक आहे बी नावाचा, तो टेबलवर ठेवलेला आहे, असा टेबल आहे, टेबलवर ठेवलेला आहे. इथं त्याला दोरी बांधली इकडं अशी, आणि ती दोरी खाली गेलेली इकडं, तिला दुसरा ब्लॉक ए असा लावलेला आहे इथं. ओके, जस्ट अ मिनिट, आय विल शो यू द मेकॅनिझम. सपोज दॅट दिस इज द ब्लॉक ए. ओके, आणि इथं आपला हा ब्लॉक बी आहे. जस्ट अ मिनिट. दिस इज द ब्लॉक बी. ओके, माऊस म्हणजे ब्लॉक बी आहे आणि हा म्हणजे ब्लॉक ए आहे. ओके, हा काय केलं आपण, हा इथं असं आपण टेबलवरती ठेवलेला आहे. ओके, हा असा टेबल असा अजून करा, असा टेबल आहे, टेबलवर ठेवलेला आहे, आणि इकडं ही दोरी अशी, सेम दोरी अशी, इथं तिला काही अँगल आहे, आणि त्या अँगलनं काय केलेलं आहे, तिला बरोबर इथं अशी 45 डिग्रीने ही दोरी इकडं अशी कनेक्ट केलेली आहे इकडच्या साईडला. त्यांनी काय विचारले आपल्याला की हा ब्लॉक बी, हा ब्लॉक जर का या टेबलवरनं म्हणजे हातावरून घसरवायचं असेल तर याचं वजन किती पाहिजे. तर याचं वजन म्हणजे काय होणार आहे, याचं जेवढं वजन आहे तेवढं या दोरीमध्ये येणार, आणि या दोरीमधनं ते फोर्स ॲज अ पुलिंग फोर्स म्हणून बरोबर या ब्लॉकला पुढे पुढे खेचत नेणार. हे त्याच्या पाठीमागचं मेकॅनिझम आहे. मग आपण काय केलं तिथं की त्यांनी जो फोर्स विचारलेला आहे तो कसा आहे, जस्ट इम्पेंडिंग कंडिशनमधला आहे. म्हणजे काय विचारलं त्यांनी की व्हॉट विल बी द वेट ऑफ द ब्लॉक ए टू पुल द ब्लॉक बी, म्हणजे इम्पेंडिंग कंडिशन आहे. मग आपण काय केलं, वी हॅव कन्सिडर्ड इक्विलिब्रियम, दोघांचं आपण इक्विलिब्रियम मध्ये असं अझूम केलं, पूर्ण सिस्टीम इक्विलिब्रियम मध्ये असं अझूम केलं. ॲट द बिगिनिंग वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक बी. बीचा आपण सुरुवातीला इक्विलिब्रियम कन्सिडर केला आणि त्याची आपण एफबीडी घेतली. मग एफबीडी मध्ये आपण काय केलं की जी काही फोर्सेस आहेत ते आपण त्याच्यावरती दाखवून दिली. 100 न्यूटन वर्टिकली डाऊनवर्ड आहे, टेन्शन जे दोरीमधलं आहे ते राईट साईडला असणार, ऑब्वियस आहे. फ्रिक्शन फोर्स मोशन राईटला असल्यामुळे लेफ्टला असणार, आणि रिॲक्शन वर्टिकली अप असणार कॉन्टॅक्ट सर्फेसची. आफ्टर दॅट वी हॅव अप्लाइड कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स अँड समेशन एफ वाय इक्वल्स टू 0. फर्स्टली वी हॅव अप्लाइड कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ॲज अ समेशन एफ वाय इज इक्वल्स टू 0. पहिला आपण वाय ॲक्सिसची फोर्सेसची सम घेतली आणि ती इक्वेट टू 0 केली, कारण वाय ॲक्सिसला ते इक्विलिब्रियममध्ये आहे, ते उड्या मारत जात नाही, पुढे आहे त्या पोझिशनलाच आहे, म्हणून काय केलं आपण त्याला इक्विलिब्रियम असं अझूम केलं. सो समेशन एफ वाय 0. मग एफ वायला कोणकोण होती, अलॉंग द वाय ॲक्सिस कोणकोणती फोर्सेस होती, तर आर आणि 100 होतं. आर गोईंग वर्टिकली अप ॲज अ पॉझिटिव्ह, 100 मुव्हिंग वर्टिकली डाऊन ॲज अ निगेटिव्ह, म्हणून निगेटिव्ह 100 पॉझिटिव्ह आर इक्वल्स टू 0 घेतला, म्हणजेच आर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन झाला. आफ्टर दॅट वी हॅव कन्सिडर्ड द नेक्स्ट कंडिशन, दॅट इज अ समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. मग त्याच्यामध्ये काय होतं, टी राईट साईडला होता आणि एफ आर लेफ्ट साईडला होता, म्हणजे एक्स ॲक्सिसला हॉरिझॉन्टलला. इन्क्लाइन फोर्स कोणताही नाही आहे, त्याच्यामुळे आपण रिझॉल्व्ह वगैरे कोणाला केलेलं नाही आहे. सो टी ॲज अ पॉझिटिव्ह ॲज इट इज मुव्हिंग टू द राईट साईड, एफ आर ॲज अ निगेटिव्ह ॲज इट इज मुव्हिंग टुवर्ड द लेफ्ट साईड, म्हणून आपण टी पॉझिटिव्ह घेतला, एफ आर निगेटिव्ह घेतला, इक्वेट टू 0. मग काय केल्यानंतर आपण टी वी हॅव टेकन टू द राईट साईड, सो इट बिकेम मायनस बिकॉज इट वॉज अ पॉझिटिव्ह हिअर. सो मायनस एफ आर मायनस टी, मायनस मायनस प्लस एफ आर इज इक्वल्स टू टी. बट वी आर नोईंग द रिलेशन, आपल्याला फ्रिक्शन फोर्सचं नॉर्मल रिॲक्शन आर आणि कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बरोबरचं रिलेशन माहिती आहे. एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर, आपल्याला त्यांनी म्यू दिलेला आहे 0.20 दिलेला आहे तो, सो म्यू 0.20. आर आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे 100 न्यूटन आहे, वी हॅव केप्ट ओव्हर हिअर इट. So we got friction as a 20 Newton. So we have just quoted that value of the friction in this equation. इथे फक्त आपण काय केलं, त्याची व्हॅल्यू पुटअप केली. ओके,
मग काय मिळालं आपल्याला, एफ आर इज इक्वल्स टू टी होता. सो एफ आर 20 आहे, 20 इज इक्वल्स टू टी, सो टी इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन. डायरेक्टली टेन्शन मिळालं आपल्याला. आफ्टर दॅट our aim is to calculate the weight of the block A. So for that we have considered the FBD of this block A. याची फ्री बॉडी डायग्राम घेतोय, म्हणजे दोरी आपण कट करतोय. दोरी जर का कट केली तर ब्लॉक खाली पडणार आहे. ब्लॉकला आहे त्या पोझिशनला ठेवायचं आहे, म्हणजे इथलं जे वेट फोर्स असणार दोरी म्हटलं ते व्हर्टिकली अप असणार, आणि ते काय करणार, ते त्या वेटला बॉडीच्या बॅलन्स करणार, आणि त्या दोरीतल्या फोर्सला आपण टेन्शन म्हटलं, कारण स्ट्रिंग ही टेन्शनमध्ये असते. सो इथं आपण दाखवून दिलं टेन्शन टी वर्टिकली अप, डब्ल्यू वर्टिकली डाऊन, अँड वी हॅव अप्लाइड कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द वाय ॲक्सिस इज इक्वल्स टू 0. मग टी अप होता पॉझिटिव्ह घेतला, डब्ल्यू डाऊन होता निगेटिव्ह घेतला, टी मायनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, दॅट इज टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, टी इज अ 20, सो वेट ऑफ द ब्लॉक इज अ 20 न्यूटन. झेपलं आता? येस सर. सर होमवर्कला दिलेल्या क्वेश्चनचा आन्सर वेट इज इक्वल्स टू 234. एक मिनिट आम्ही सांगतो तुला आन्सर बघा, एकच मिनिट. 750 आपण त्याचं वेट घेतले ना. येस सर. सो म्हणजे 750 इंटू 0.312 234, तुझं किती आलं मला? ते चालेल सर. हा राईट, दॅट विल बी देअर. डायरेक्टली मिळून जाईल आपल्याला. आर डायरेक्टली तुमचे 750 असतात, नॉर्मल रिॲक्शन, जेवढं वेट तेवढी रिॲक्शन, बरोबर का? येस सर. हां, नंतर एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर, आणि एफ आर म्हणजे टी आहे, सो एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर, म्यू इज अ 0.312, आर इज अ 750, दॅट मल्टिप्लिकेशन यू विल गिव्ह यू अ व्हॅल्यू ऑफ 234. डायरेक्टली मिळालं आपल्याला. एफ आर म्हणजे टी आहे, ओके, टी इज इक्वल्स टू ए आहे. झेपलं? येस सर. Yes, sir. सर्वांना झेपलेलं आहे का? येस सर. येस. Okay, now those are the simple problems related to the friction and all those things. This is also one of the simple one, but it becomes difficult because we is to consider the reaction at a point D. I just want to have a highlight over it. You have to solve it. Okay, काय दिले बघा इथं, a rectangular phase. फ्यूज माहिती आहे सर्वांना? अरे माहिती आहे का फ्यूज, लाईटचं फ्यूज येस. येस सर. आपल्या घरामध्ये असतं, किंवा आपल्याकडे जर का विहीर असेल किंवा बोरवेल असेल तिथं पंप असतो, ते पंपच्या ठिकाणी फ्यूज असतो बघा, व्हाईट कलरचं, Yes, sir. येस सर. येस सर. चिनी मातीचं, Yes, sir. बरोबर ना? हा येस सर. सर. तो जो फ्यूज आहे, आपण फेज म्हटलं त्याने, आपण फ्यूज म्हणू अंडरस्टँडिंगसाठी. तो फ्यूज इथं ठेवलेला आहे, त्याचं वेट आहे 500 न्यूटन. रेक्टँग्युलर फ्यूज म्हणजे बरोबर रेक्टँग्युलर आहे, म्हणजे त्याच्या समोरासमोरच्या बाजू ह्या इक्वल मॅग्निट्यूडच्या असणार. ओके, सो रेक्टँग्युलर फेज विथ सेल्फ वेट 500 न्यूटन इज टू बी केप्ट इन अ इक्विलिब्रियम कंडिशन. त्याला आपल्याला इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये ठेवायचं आहे. ॲज शोन इन द फिगर, या फिगरमध्ये दाखवलं तसं, म्हणजे एक हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे, एक व्हर्टिकल प्लेन आहे, आणि आपल्याला इथं हा फ्यूज ठेवायचा आहे विथ द हेल्प ऑफ अ हॉरिझॉन्टल पोस्ट. म्हणजे एक मिनिट आहे, मी तुम्हाला दाखवतो मेकॅनिझम कसं तयार होईल त्याचं. समजा हा आपला हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे, हा व्हर्टिकल प्लेन आहे, आणि हा आपला फ्यूज आहे. हा फ्यूज आपल्याला ठेवायचा इथं असा, परंतु काय होतंय, हा फ्यूज जर का आपण इथं ठेवला असा तर तसा घसरून खाली पडतोय, असं खाली घसरून पडतं. एक मिनिटात ते बसेन व्यवस्थित, खूप मोठा होतोय तो. हॉरिझॉन्टल प्लेन, व्हर्टिकल प्लेन, आणि इथून हा आपल्याला फ्यूज असं ठेवायचा आहे. पण ठेवला काय होतं, असं घसरून असा हा खाली पडतोय. मग तो खाली पडू नये म्हणून काय केलं त्यांनी, कॉर्नर बीच्या ठिकाणी, ओके, कॉर्नर बीच्या ठिकाणी आपल्याला फोर्स लावायचा आहे. म्हणजे इथं फोर्स लावायचा याला असा, हा इथं या कॉर्नरला, जेणेकरून हा खाली घसरून पडणार नाहीये. इथं आपल्याला फोर्स हॉरिझॉन्टल लावायचा आहे, धरून ठेवायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून ते खाली पडणार नाहीये. तर त्यांनी काय विचारलेलं आहे, तर तो फोर्स किती असेल, हा इथं जो आपण फोर्स लावणार आहे पी वाला, तो फोर्स पी किती असेल इफ वॉल इज अ स्मूथ. वॉल इज अ स्मूथ म्हणजे जी भिंत दिसते की नाही आपल्याला ही व्हर्टिकल वाली, ती भिंत स्मूथ आहे, म्हणजे फ्रिक्शन असेल का तिथं? नाही. नाहीये. अँड फ्लोअर इज अ रफ,
फ्लोर रफ आहे म्हणजे हा जो हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे तो रफ आहे, म्हणजे एच्या ठिकाणी फ्रिक्शन फोर्स असणार 100% असणार, कारण रफ आहे ते. ओके. आणि पी टू बी मिनिमम, पी टू बी मिनिमम म्हणजे याचा अर्थ काय होतो रे? पी टू बी मिनिमम मीन्स व्हॉट? याचा मिनिंग काय होतं याचं? पी टू बी मिनिमम म्हणजे काय? Can anybody will tell me? P is a minimum means what? Impending condition. It's in the impending condition. तुम्हाला मेकॅनिझम दाखवतो पुन्हा एकदा. Just see towards the camera. Okay, just observe it. I'm trying to show it over here. Just a minute. I have to correct firstly the blur one here. Just a minute. Okay. Suppose that this is the mechanism over here. दिसते का बघा बोर्ड, हा दिसते ना? हा CPU आहे इथं. ही आपण व्हर्टिकल वॉल कन्सिडर करूया अँड दिस वन विल कन्सिडर ॲज अ फ्लोअर. हा आपण फ्लोअर कन्सिडर करूया. ओके. सो दिस इज अवर फ्यूज. हा आपला फ्यूज आहे. आता कशावर रेस्ट होतो बघा? व्हर्टिकल वॉल ही स्मूथ आहे आणि हा हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे. परंतु होतोय काय बघा इथं, ज्यावेळेस आपण असं ठेवतो इथं त्यावेळेस असं घसरून खाली पडतंय. बरोबर आहे का? हे असं खाली घसरून पडतोय. हा खाली घसरून पडू नये म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, या कॉर्नरला जिथं मी त्याला धरलेलं आहे इथं आपल्याला फोर्स पी लावायचा इथं असं हॉरिझॉन्टल. आणि कंडिशन काय सांगितली आहे की पी हॅज टू बी मिनिमम. पी हा फोर्स किती पाहिजे आहे? मिनिमम आहे. पण इथं मेकॅनिझम उलट आहे. उलट इन द सेन्स काय सांगितलं त्यांनी की असा ब्लॉक आहे, हा 45 डिग्री आहे इथं. म्हणजे फ्यूजचा जो अँगल आहे तो हॉरिझॉन्टल बरोबरचा आणि व्हर्टिकल बरोबरचा, म्हणजे या टेबल बरोबरचा आणि CPU बरोबरचा अँगल हा 45 डिग्री दोन्ही ठिकाणचा. त्यावेळेस काय होणार आहे तर त्यावेळेस आपला हा जो ब्लॉक आहे तो ब्लॉक हा खाली घसरून पडतोय. मग प्रोबॅबली दॅट विल बी इन धिस डिरेक्शन ऑर इट मे बी इन धिस डिरेक्शन. तो कसंही असेल. ओके. त्या पद्धतीचं मेकॅनिझम आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे तर पी हा फोर्स लावायचा आहे, म्हणजे इकडच्या साईडने या कॉर्नरला जिथं मी धरलेलं आहे बोटाने इथं, इथं धरलंय मी इथं, इथं जे मी धरलेलं आहे तिथं आपल्याला फोर्स लावायचा आहे आणि तो मिनिमम पाहिजे आहे. तर तो ज्या वेळेस मिनिमम असेल त्यावेळेस याचा जो कॉन्टॅक्ट आहे की नाही वॉल बरोबरचा इथला बघा, दिसतंय का बघा? मी टच करतोय सोडतोय त्याला. हा, तो कॉन्टॅक्टिंग पॉइंट हा जस्ट कॉन्टॅक्टिंग असणार आहे. तिथं कोणत्याही प्रकारचा फोर्स नसणार आहे. कारण काय होतंय हे असं घसरून पडतंय खाली आणि आपण घसरून पडतोय म्हणून काय करतोय त्याला आपण या साईडने याला फोर्स लावतोय. त्याच्यामुळे काय होणार, इथला जो पॉइंट आहे तिथला फोर्स हा रिॲक्शन जे असणार तिथं रिॲक्शन ही डायरेक्टली 0 होणार. Okay, that is the mechanism which is shown over here, and with respect to that mechanism we have to calculate the force P which we are going to apply there. म्हणजेच आपल्याला इथं जो फोर्स लावायचा आहे तो फोर्स हा आपला P हा मिनिमम आहे. म्हणजेच त्या कंडिशनला काय असणार आहे तर D च्या ठिकाणची रिॲक्शन RD जी असणार that RD is a 0, and for that condition we have to find out the force applied at a point B. इक्विलिब्रियम अप्लाय करायचं, मोमेंट डायरेक्टली पॉइंट ए ला घ्यायचं. ओके. डायरेक्टली टेक द मोमेंट ॲट अ पॉइंट बी, सॉरी ॲट पॉइंट ए, देन यू विल गेट डिरेक्टली द मॅग्निट्यूड फॉर द फोर्स पी. फक्त डायमेन्शन काढताना तुम्हाला थोडीशी डिफिकल्टी येईल, बट इट्स नॉट दॅट मच डिफिकल्ट. जस्ट ट्राय फॉर इट. इफ यू आर एबल टू सॉल्व वेल अँड गुड, इफ नॉट विल गो फॉर. ओके. आन्सर जे दिलेले आहेत तिथं ते दोन्ही आन्सर्स बरोबर आहेत. त्यांनी पी विचारलेला आहे पण पीच्या बरोबर आपल्याला फ्रिक्शन फोर्स काढावा लागतो एच्या ठिकाणचा. त्याच्यामुळे ते दोन्ही आन्सर्स मी पुटअप केलेले आहेत. बोथ द आन्सर्स आर करेक्ट वन. अंडरस्टूड? जस्ट ट्राय फॉर दिस एक्झाम्पल. ओके. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग दॅट यू शुड सॉल्व इट, बट जस्ट ट्राय फॉर इट. टेक डाऊन द सेम वन. याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून घेऊ शकता. प्लीज बी फास्ट. घेतलाय सर्वांनी? Yes, sir. So today we will stop here, and in the next lecture we'll go for the next part.